కనిపిస్తాను సార్. ఓకే అమ్మా. My dear students, all of you, good morning. I will ask some questions in previous classes. Tell me answers. When was Gandhiji born? When was Gandhiji born? Gandhiji was born October 2nd, 1869. Who was parents of Mahatma Gandhiji? పిచ్చటం లేదు సార్. Karamchand Gandhi. Who was parents of Mahatma Gandhi? Who was of Mahatma Gandhi? Kasturiba Gandhi. సార్ మీకు పిచ్చటం లేదు సార్. మా వినిపిస్తా ఉందా? వినిపిస్తాను సార్. Who was parents of Mahatma Gandhiji? Karamchand Gandhi, Patnibai Gandhi, sir. And Karamchand Gandhi. Why did Gandhiji fight in South Africa? South Africa లో గాంధీజీ ఎందుకు పోరాటం చేయడం జరిగింది? Why did Gandhiji fight in South Africa? South Africa లో గాంధీజీ ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది ఎందుకు? Because of racist restrictions. జాతి వివక్షత పైన గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే ఉద్యమాలు చేయడము జరిగింది. What is meant by Rowlatt Act? What is meant by Rowlatt Act? Rowlatt Sir, Act. సత్యాగ్రహణ సార్. Rowlatt Act. Rowlatt Sir, Act. Legislative Council Act, sir. Fundamental rights. రైట్స్. Suppression and arbitrated. Legislative Council Act. Yes, and undemocratic arrests అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ పైన రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టడము, బ్రూటల్ అరెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Rowlatt Act. నెక్స్ట్, గాంధీజీ లైఫ్ లాంగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ who are the lifelong associated persons? గాంధీజీతో లైఫ్ లాంగ్ అసోసియేటెడ్ అయిన పర్సన్స్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అండ్ వల్లభాయ్ పటేల్. What is meant by communalism? What is meant by communalism? What is meant by communalism? Communalism means మతతత్వము. Segregated communes. What is Indian communalism? What is Indian communalism? All religions are equal. Or India is multi-religious and multicultural society. Yes, secularism, లౌకికవాదము. Indian country treated all religions are equal treatment. Next subheading, today we will discuss about
తులసి సార్ స్లైడ్ ఇవ్వండి, షేరింగ్ ఇవ్వండి సార్. సార్ ఇచ్చాను సార్. సౌండ్ మాన్యువల్ చేసిన సార్. అడ్మిట్ చేసుకోండి సార్. అది సార్ ప్లీజ్ సార్ అన్మిట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. All of you listen and write down. First subheading, civil disobedience movement and salt satyagraha 1930 to 1932 అంటే శాసనోల్లంఘన ఉద్యమము మరియు ఉప్పు సత్యాగ్రహం. సివిల్ డిసోబిడెన్స్ మూవ్మెంట్ అండ్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. ది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ meet at Lahore in 1929. Once again, under the presidency of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru నేతృత్వంలో 1929 లాహోర్లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సమావేశం అవడం జరిగింది. In this session, the Congress declared that the attainment of Purna Swaraj was its goal. కాంగ్రెస్ వాళ్ళ యొక్క గోల్ ఏమంటే పూర్ణ స్వరాజ్ అంటే సంపూర్ణ స్వరాజ్యము. On March 12th, 1930 at Sabarmati Ashramam, Ahmedabad, Gandhiji declared to break the government salt laws, making salt very expensive for the common people. అంటే కామన్ పీపుల్ కి ఉప్పు అనేది చాలా విలువైంది, అవసరమైంది. అలాంటి ఉప్పు పైన కూడా, ఉప్పు తయారీ పైన కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ విధించడం జరిగింది. గాంధీజీ క్రిటిసైజ్డ్ ది సాల్ట్ లాస్. ఈ సాల్ట్ పైన విధించిన పన్నుని గాంధీజీ మరియు అదర్ నేషనల్ లీడర్స్ క్రిటిసైజ్డ్ ది బ్రిటిష్ సాల్ట్ రూల్స్ by manufacturing salt at Dandi. గాంధీజీ ఈ సాల్ట్ రూల్స్ ని బ్రేక్ చేయాలని దండి అనే ప్రాంతంలో ఉప్పు తయారు చేయాలి అని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఏ స్మాల్ విలేజ్ ఆన్ ది గుజరాత్ సీ కోస్ట్, అంటే గుజరాత్ కి దగ్గరలో ఉన్న ఒక చిన్న గ్రామం దండి. ది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ గాంధీజీ and his 78 companions began the 375 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi. గాంధీజీ సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి వరకు 78 కంపానియన్స్ తన అనుచరులతో దాదాపుగా 375 kilometers Sabarmati Ashram to Dandi. This was
covered in 24 days. అంటే ఆ సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి వరకు 375 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది. ఈ 375 కిలోమీటర్స్ ను కూడా 24 డేస్ లో రీచ్ అవ్వడము జరిగింది. ఏ డే ఆఫ్టర్ డే న్యూస్ పేపర్స్ సార్ హరి సార్ స్లైడ్ మళ్ళా పెట్టండి సార్. ఈజ్ ప్రోగ్రెస్. ఈ న్యూస్ పేపర్స్, మీడియాస్ ఇవన్నీ కూడా గాంధీజీ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ ని, అతని యొక్క మెసేజెస్ ని పేపర్లో వేయడము, మీడియాలో చూపించడము జరిగింది. Gandhiji was started Sabarmati Ashram to Dandi 375 kilometers, 78 companions. Next day, newspapers, medias spread out the Gandhiji ideas and messages. Civil disobedience movement in Delhi alone 1600 women were imprisoned. అంటే ఢిల్లీలో కూడా దేశం అంతటా కూడా గాంధీజీ యొక్క ఉద్యమానికి అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయడము, పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఢిల్లీలో 1600 మెంబర్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇంప్రిజన్డ్. అంటే ఢిల్లీలో 1600 ఉమెన్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ మూవ్మెంట్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ది సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. వన్స్ అగైన్, దిస్ మూవ్మెంట్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ది సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. అంటే ఒక సాల్ట్ సత్యాగ్రహానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, దీంతో పాటు బైకాటెడ్ so many foreign goods, foreign clothes, shops, liquor shops were picketed. అంటే విదేశీ వస్త్రాల బహిష్కరణ, విదేశీ దుకాణాలను బహిష్కరించడము, అంతేకాకుండా లిక్కర్ షాప్ ని పికెట్ చేయడము అండ్ బర్న్డ్, వాటన్నిటిని కూడా కాల్చడము జరిగింది. బ్రిటిష్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, సర్వీసెస్ ఆర్ బైకాటెడ్. సో గాంధీజీ చేపట్టిన ఈ సాల్ట్ సత్యాగ్రహకి కంట్రీ వైడ్ చాలా మంది కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడము జరిగింది. చూడండి, సబర్మతి ఆశ్రమం ఇక్కడి నుంచి గాంధీజీ బయలుదేరి దండి అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఒక పిడికెడు ఉప్పుని తీసుకొని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యొక్క సాల్ట్ లాస్ ని అధిగమించడము జరిగింది, బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. Next, the government replied with ruthless repression. అంటే గవర్నమెంట్ ఈ సాల్ట్ సత్యాగ్రహానికి సంబంధించిన ఉద్యమాల్ని చాలా దారుణంగా అణచివేయడము జరిగింది. అంతేకాకుండా లాఠీ చార్జ్ అండ్ ఫైరింగ్ ఆన్ ది అన్ఆర్మ్డ్ క్రౌడ్ ఆఫ్ men and women. Over 90,000 satyagrahas including Gandhiji and other Congress leaders were imprisoned. 90,000 మందిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడము, అంతేకాకుండా గాంధీజీతో పాటు ఉన్న నేషనల్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది.
Once again. So the government replied with ruthless repression, lathi charge, and firing on unarmed crowd of men and women. Over 90,000 satyagrahas included Gandhiji and other Congress leaders were imprisoned. 110 persons were killed. ఈ పోలీసులు జరిపిన లాఠీ చార్జ్లో ఫైరింగ్ లో 110 members were killed and our 300 wounded. 300 మంది పైగా గాయాలు పాలవడం జరిగింది ఇన్ పోలీస్ ఫైరింగ్. Restrictions were imposed on press. Restrictions were imposed on press. ప్రెస్ పైన వీళ్ళు ఆంక్షలు విధించడం జరిగింది. The British attempted to divide the Indians by winning over the Muslims, Jamindars and other minorities to its side. ఈ ముస్లింలను, జమీందారులను, మైనారిటీస్ ని వీళ్ళందరినీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ పక్కన చేర్చుకోవడము, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దగ్గరగా చేర్చుకోవడం వల్ల ఇండియాని డివైడ్ చేయొచ్చు, డివైడ్ చేసి పాలించవచ్చు అని అనుకున్నారు. వాట్ ఈస్ మైనారిటీస్? హూ ఆర్ ద మైనారిటీస్? మైనారిటీస్ అంటే ఎవరు? మైనారిటీస్ మీన్స్ లెస్ పర్సన్స్ రిలీజియస్లీ, మతపరంగా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటే వాళ్ళని మైనారిటీస్ అంటారు. Restrictions were imposed on press. The British attempted to divide the Indians by winning over the Muslims, Jamindars and other minorities to its side. But the leaders took up the Congress constructive program. అయినా మన కాంగ్రెస్ లీడర్స్ వాళ్ళకు తగిన ప్రోగ్రామ్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. త్రూ అవుట్ ది కంట్రీ లైక్ వేరింగ్ ఖద్దర్, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క క్లాత్ ని బైకాట్ చేసి ఖద్దర్ వస్త్రాలు ధరించడము. అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ, అంటే అన్టచబిలిటీ అంటరానితనాన్ని రిమూవ్ చేయడం ద్వారా దే యూనిటీ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్, దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనము ఐకమత్యం చేయొచ్చు. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ బ్రోక్ పర్దా, ఈ ముస్లిమ్స్ లో ఉన్న చాలా మంది ఉమెన్స్ ఆ పరదా పద్ధతిని, పరదా వస్త్రధారణను వదిలి అండ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ మూవ్మెంట్, ఈ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా సో మెనీ persons participated in salt satyagraha. The combined struggles of the Indian people, result of the government of India, Indian Act of 1935, అంటే ఈ సాల్ట్ సత్యాగ్రహంలో పార్టిసిపేషన్ చేసిన ఫలితంగా మన భారతదేశంలో ఒక చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది. దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. What is Indian Act 1935? In 1935 Indian Act అంటే ఏమిటి అంటే ప్రొవిన్షియల్ అటానమీ, ప్రొవిన్షియల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలుగా విడదీసి ఉన్నారు. ఈ ప్రొవిన్షియల్ స్టేట్స్ కి రాష్ట్రాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి, అటానమీ, ప్రొవిన్షియల్ అటానమీ. ఈ ప్రొవిన్షియల్ రాష్ట్రాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి. 1937 the Congress formed government in
7 out of 11 provinces. 11 provinces లో 7 provinces లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావడము, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది. In 1939 సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్టెడ్. 1939 లో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది. హరి సార్ సార్ స్లైడ్ పెట్టండి సార్. బాబు మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పేది ప్రతిసారి, ఇప్పుడు పిల్లలంతా రిమూవ్ చేస్తున్నారు క్లాస్ నుంచి. once again all of you listen. The combined struggle of the Indian peoples, result of the Government of India Act 1935. 1935 Act ని తీసుకురావడం జరిగింది. What is the Indian Act 1935? అంటే provincial states provide autonomy. అంటే provincial states కి స్వయం ప్రతిపత్తి, ఆ రాష్ట్రాల్లో శాసనసభలకు స్వయం ప్రతిపత్తి. ఈ 1935 యాక్ట్ ప్రకారంగా 11 ప్రొవిన్షియల్ స్టేట్స్ లో 7 స్టేట్స్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ ది గవర్నమెంట్. అట్ ది సేమ్ టైం 1939 వరల్డ్ వార్, ప్రపంచ యుద్ధము, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము స్టార్ట్ అవ్వడము జరిగింది. Congress leaders decided to supported the British government because of the Congress leaders refused to Hitler's ideas. Congress government refused to Hitler ideas because of Hitler is dictatorship rules and methods. Once again, all of you observe these slides. The Indian Congress leaders and Indian fighters leaders, they all participated in 1935 Indian Act. In 1939, Second World War was started. Congress leaders refused to Hitler ideas and supported British. The Congress leaders demanded independence, but British government refused to concede the demand. అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడానికి, ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు సుముఖంగా లేదు. ది కాంగ్రెస్ మినిస్టర్స్ రిజైన్డ్ ది ప్రొటెస్ట్. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా రాజీనామా చేయడము జరిగింది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ వరల్డ్ వార్ 2. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ వరల్డ్ వార్ 2, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము. జర్మనీ లీడ్ బై హిట్లర్ అండ్ హిస్ నాజీ పార్టీ. జర్మనీ లీడ్ బై హిట్లర్. జర్మనీకి అధ్యక్షుడుగా హిట్లర్ ఉండడము, అంతేకాకుండా హిట్లర్ యొక్క పార్టీ నాజీ పార్టీ. Wanted to gain control over the whole countries and whole world and declared was on war. British, France, USSR and other countries. USA joined on the
సైడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఎస్ఆర్. ఈ బ్రిటన్ ని, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఎస్ఆర్ and USA, these countries called allied countries. My dear students, all of you listen carefully once again. World War started 1939 to 1945. Germany, led by Hitler and his Nazi party, wanted to gain control the whole world and declared wars on war. British or Britain, France, USSR and USA. These countries called allied countries. అంటే మిత్ర కూటములు. దీనికి ఆపోజిట్ గా యాక్సెస్ పవర్స్ కంట్రీస్ led by Germany, Italy and Japan. Once again, allied countries: Britain, France, USSR and USA. These countries are called allied countries, mitra kutamulu. Another power is axis powers countries led by Germany. These countries are Germany, Italy and Japan. Germany was supported by Japan and Italy. Germany ki support chestunna deshalu Japan, Italy. Once again, listen carefully. Germany, Italy and Japan. These countries followed by dictatorship methods, dictatorship rules and regulations. But allied countries followed by democratic rules and regulations. One of the worst war in human history broke out in 1939. మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత దుర్మార్గమైన యుద్ధము 1939 లో జరగడం జరిగింది. అండ్ లాస్టెడ్ till 1945. ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ 1945 వరకు జరిగింది. when USSR armies captured Berlin. Once again, all of you listen. Hitler was a dictatorship in the world. Congress government and world countries refused to Hitler ideas. So when USSR armies captured Berlin, once again, all of you observed allied powers, axis powers. Allied powers ante mitra కూటములు. Great Britain, France, Soviet Union and United States are called allied powers ante mitra కూటములు. దీనికి ఆపోజిట్ గా యాక్సెస్ పవర్స్ Germany, Italy and Japan. These countries are called axis powers. These countries followed by dictatorship methods and rules and regulations. My dear students, all of you listen, observe. Final ga ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో USA ప్రదర్శించిన బాంబు వల్ల జపాన్ లో ఉన్న హిరోషిమా
and Nagasaki, they affected by bombs. Finally, 1945, USSR armies captured Berlin and the USA dropped atom bomb over Hiroshima and Nagasaki in Japan. 1945 లో USSR అంటే సోవియట్ యూనియన్ కంట్రీ జర్మనీ రాజధాని అయిన బెర్లిన్ ని ఆక్యుపై చేసుకోవడము, అంతేకాకుండా USA యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా డ్రాప్డ్ atom bomb over Hiroshima and Nagasaki in Japan. Next subheading, Quit India Movement 1945. Quit India Movement. Quit అంటే వదిలి వెళ్ళండి, భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళండి. Indian people's Congress leaders all over the country people demand for Quit India. భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళండి తక్షణమే. British wanted to use the people and money for Second World War. Second World War లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ భారతీయులని భారతీయ సంపదను ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ డిమాండెడ్ ఇండిపెండెంట్ కాంగ్రెస్ ఇండిపెండెంట్ ని డిమాండ్ చేసింది. బట్ బ్రిటిష్ నో మూడ్. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇవ్వడానికి సముఖంగా లేదు. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీట్ ఆన్ 8th August 1942. అంటే ఆన్ 8th August 1942 లో అట్ బాంబే ఏ passed a resolution saying clearly that అంటే బాంబేలో ఆగస్ట్ 8వ తేదీన 1942 లో ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా మస్ట్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ. బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా మస్ట్ అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ. తక్షణమే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అంతమవ్వాలి. అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ యొక్క గవర్నమెంట్, బ్రిటిష్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తక్షణమే ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్ గా భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళాలి. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తక్షణమే అబాలిష్ చేయాలి. ది ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ ది క్విట్ ఇండియా రెజల్యూషన్ వాజ్ పాస్డ్. ఆ రోజు సాయంత్రం ఆగస్ట్ 8న ఈవినింగ్ క్విట్ ఇండియా రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం జరిగింది. గాంధీజీ అడ్రస్డ్ దిస్ మూమెంట్ మెమరబుల్ వర్డ్స్ టు ఇండియన్స్. మెమరబుల్ వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒక గొప్ప సందేశాన్ని గాంధీజీ ఇండియన్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఫ్రమ్ దిస్ మూమెంట్. ప్రతి ఒక్కరు ఈ మూమెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్, ఉమెన్ అండ్ మెన్, దే ఆల్ ఆర్ ఫ్రీ. కంప్లీట్లీ యువర్ ఫ్రీ. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడే స్వతంత్రంగా ఉండండి. ఫైట్ ఫర్ అగైనెస్ట్ బ్రిటిష్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అంటే ఈ యొక్క ఉద్యమంలో డూ ఆర్ డై, సాధించండి లేదా మరణించండి. ఐ విల్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఓన్లీ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్. అంటే గాంధీజీ యొక్క ఆశయము కంప్లీట్ గా స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించడము, కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఈ ఉద్యమంలో సాధించండి లేదా మరణించండి. డూ ఆర్ డై. గాంధీజీ ఇచ్చిన సందేశం ఏమంటే
each and everyone Do or participated in this movement, Quit India movement. Do or die. I will satisfied only with complete independence. The on the yearly hours of August 9th, అంటే ఈ సందేశం ఇచ్చింది ఆగస్ట్ 8వ తేదీన. ఆగస్ట్ 9th అంటే 9వ తేదీన ది గవర్నమెంట్ అరెస్టెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ లీడర్. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఆగస్టు 9వ తేదీన కాంగ్రెస్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ది పీపుల్ ప్రొటెస్ట్ విత్ హర్తాల్స్. ఈ అరెస్ట్ కి నిరసనగా దేశాల్లో చాలా చోట్ల హర్తాల్స్, స్ట్రైక్స్, ప్రొసెషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ. భారతదేశంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ లీడర్స్, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ దే ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో. Unfortunately, the movement turned violent. అంటే దురదృష్టవశాత్తు అనుకోకుండా ఈ క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ వైలెన్స్ అంటే హింసకు దారి తీయడము జరిగింది. My dear students, you have any doubts? No, sir. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. నథింగ్ సార్. ఓకే అమ్మా, మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. వెరీ గుడ్ మా. మీకు ఎక్కడైనా అర్థం